Good morning students. In the previous class we discussed about services, nature of services and also difference between services and goods. In today's class we are going to discuss about types of services, ಸೇವೆಗಳ ವಿಧಗಳು. Once again we'll recall the meaning of services. Services are all those economic activities that are intangible and imply an interaction to be realized between the service providers and the consumers. Okay, the nature of services are intangibility, inconsistency, inseparability, inventory and involvement, right? ಸೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? ಅಗೋಚರ ಮೌಲ್ಯಗಳುಳ್ಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಗ್ರಾಹಕರ ನಡುವಿನ ಪರಸ್ಪರ ಅರಿತುಕೊಂಡ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸೇವೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೇವೆಯ ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವುದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು? ಅಗೋಚರತೆ, ಅಸಂಗತತೆ, ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗದಿರುವಿಕೆ, ಕಡಿಮೆ ದಾಸ್ತಾನು ಹಾಗೂ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಸೇವೆಗಳ ವಿಧಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡುವ. ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು 3 ಬ್ರಾಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್, ನೇಮ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಸೇವೆಗಳನ್ನು 3 ವಿಶಾಲ ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೇದು ಯಾವುದು? ವ್ಯವಹಾರ ಸೇವೆಗಳು, ಹಾಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸೇವೆಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು 3 ವಿಭಾಗವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವ್ಯವಹಾರ ಸೇವೆಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸೇವೆಗಳು. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ವ್ಯವಹಾರ ಸೇವೆಗಳು. What do you mean by business services? Business services are those services which are used by business enterprises for the conduct of their activities. Here, what do you mean by business services? Business services are nothing but those services which are used by the business entities, or we can say business enterprises, for the conduct of their activities. For doing the activities, business enterprises are using these services which are named as business services. Business services are those services which are used by business enterprises for the conduct of their activities. For example, banking, insurance, transportation, warehousing and communication services. These are the example of business services. ವ್ಯವಹಾರ ಸೇವೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ತಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಾವು ವ್ಯವಹಾರ ಸೇವೆಗಳು ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ವ್ಯವಹಾರ ಸೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ತಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಹ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಸೇವೆಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ವಿಮೆ, ಸಾರಿಗೆ, ದಾಸ್ತಾನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆಗಳಾಗಿವೆ. And the second one is social services, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಗಳು. What do you mean by social services? Social services are those services that are generally provided voluntarily in pursuit of certain social goals. Here, social services are those services that are generally provided voluntarily for the purpose of achieving certain social goals. Okay, here attaining what? Social goals. These social goals may be to improve the standard of living of weaker section of society. What are the social goals here? Social services are those services which are provided voluntarily to achieve certain social goals. As I said, what are the social goals? We'll discuss. Okay, the social goals like improving the standard of living of weaker section of the society, or to provide educational services to their children, or to provide health care and hygienic conditions in slum areas. Okay, these are the social goals. Okay, some social goals are like to improve the standard of living of weaker sections of the society, or to provide educational services to their children, or to provide health care facilities and hygienic conditions in
slum areas. Okay, these services are usually provided voluntarily, but these are performed voluntarily but for some consideration to cover their cost. For example, healthcare and educational services provided by certain non-government organizations, NGO and government agencies. Here these organizations does not aiming at earning profit. Okay, they are non-profit organizations. They aims to provide social services to the weaker section of the society, or to provide educational services, or to provide what healthcare facilities and also hygienic conditions to the people who live in slum areas. Okay, they are not aimed at earning profit. ಸೇವೆಗಳ ಎರಡನೇ ವಿಧ ಯಾವುದು? ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಗಳು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಗಳೆಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಾಮಾಜಿಕ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಸೇವೆಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಸೇವೆಗಳು ಸಮಾಜದ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗದವರ ಜೀವನ ಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ, ಈ ಸೇವೆಗಳೇನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಕೊಡುಗೆಗಳಾಗಿರ್ತವೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಕೊಡುಗೆಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಈ ಸೇವೆಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಸಮಾಜದ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗಗಳು ಇರ್ತವಲ್ಲ, ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗಗಳು ಅಂತಹವರ ಜೀವನ ಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ನೀಡುವಂತಹ ಸೇವೆಗಳು, ಅಥವಾ ಈ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗದ ಜನರ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಅಥವಾ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕಾಪಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಇರಬಹುದು. ಇಲ್ಲೇನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಗಳಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಾಮಾಜಿಕ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಸೇವೆಗಳು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಗುರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗಗಳ ಜೀವನ ಮಟ್ಟದ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ನೀಡುವ ಸೇವೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೇನು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಿಸುವ ಸೇವೆಗಳು, ಅಥವಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದು, ಅಥವಾ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವಂತಹ ಜನರು ಇರ್ತಾರಲ್ವ, ಆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು? ನೈರ್ಮಲ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ ಸೇವೆಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಈ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ, ಆದರೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಲು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಪರಿಗಣನೆಗಾಗಿ ಒದಗಿಸಲಾಗ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಸರ್ಕಾರದ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಘಟನೆಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುವುದಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೇನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದಾಗಿರ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗಗಳ ಜನರನ್ನು, ಅವರ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದಾಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುವುದು, ಅಥವಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು, ಅಥವಾ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? ಅಲ್ಲಿ ನೈರ್ಮಲ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಂದರೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕೆಲಸ, ಇದೆಲ್ಲ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡೋದಾಗಿರ್ತದೆ. ಇದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಗಳು. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? ವ್ಯವಹಾರ ಸೇವೆಗಳು. ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ? ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಹ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? ವ್ಯವಹಾರ ಸೇವೆಗಳು. ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಗಳು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸೇವೆಗಳು. ಪರ್ಸನಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಲಿ ಬೈ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ customers. These services cannot be consistent in nature. Here, what do you mean by personal services? Which are those services, they are not constant, they are changing. Okay, personal services are those services which are experienced differently by different customers. They will differ depending upon the service providers. They will also depends upon the customer preferences and demands. Here the services which are different for the different customers depending upon the customers preferences and demands. For example, tourism or a restaurant. Here if the customer he goes to the restaurant, he demands different things, right? And another customer he went to the shop and he demands different. Here the service provides different services based on customer
preferences, right? Personal services are those services which are differently by different customers. Here, which are differently experienced by different customers. These services cannot be consistent in nature. They will differ depending upon the service providers and also depending upon the customers' preferences and demands. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸೇವೆಗಳು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸೇವೆಗಳೆಂದರೆ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಅನುಭವವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವ ಸೇವೆಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಸೇವೆಗಳು ಏಕರೂಪವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಇವು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ಅವರು ಏನು ಆದ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ, ಬೇಡಿಕೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಈ ಸೇವೆಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತವೆ, ಏಕರೂಪವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸೇವೆಗಳು ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವ ವಿವಿಧ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರ್ತವೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸೇವೆಗಳು ಗ್ರಾಹಕರ ಬೇಡಿಕೆ, ಆದ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಅಭಿರುಚಿಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮನೋರಂಜನೆ ಸೇವೆ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಗೃಹಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ. It is about types of services. The first one is business services, second one is social services and finally personal services. ವ್ಯವಹಾರ ಸೇವೆಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸೇವೆಗಳು, ಇವು ಸೇವೆಗಳ ವಿಧಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. And now we'll discuss about the business services, ವ್ಯವಹಾರ ಸೇವೆಗಳು. As we already discussed, business services are those services which are used by business enterprises for the conduct of their activities or conduct of their business. ವ್ಯವಹಾರ ಸೇವೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ತಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ವ್ಯವಹಾರ ಸೇವೆಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. In today's world, competition is common. We can see competition everywhere. The business enterprises are becoming more and more dependent on specialized business services. Here, there is increase in the competition. Competition word we can see everywhere, right? Therefore, the business services are becoming more and more dependent on specialized business services. Business enterprises look towards banks. Why they look towards banks? For the availability of funds. To get funds, they are looking towards banks, and insurance companies for getting their plant and machinery, goods, etc. to be insured. Okay, for the protection of their plant, machinery, goods, etc. Business enterprises look towards insurance and transport companies. Okay, some business enterprises look towards transport companies. Why? For the transportation of raw material and finished goods. Why they use transport companies? For transporting raw material and finished goods and telecom and postal services. Why the business entities use telecom and postal services? For being in touch with their vendors, suppliers and customers, to contact vendors, suppliers and the customers. Okay, in today's globalized world, there is a rapid change in service industry in India. India has been gaining a highly competitive edge over other countries when it comes to providing services to the developed economies of the country, of the world. Here, India has been gaining highly competitive edge over other countries when it comes to providing services to the developed economies of the world. Many foreign companies are looking to India for performing a host of business services, and the foreign companies transferring a part of their business operations to be performed in India. Therefore, the business services are nothing but those services which are used by business enterprises for conducting their activities. Here, the business enterprises may use
banking services for getting the funds, and insurance companies for getting protection of plant, machinery and goods, and uses transport company services for transporting the raw materials and finished goods, and telecom and postal services for being in contact or in touch with the vendors, suppliers and customers. ನಾವು ಇಂದಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಿರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ, ಹೌದಾ? ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೂ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪೈಪೋಟಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಈಗಿನ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ. ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಪೈಪೋಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯವಹಾರ ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿವೆ. ನಾವು ಮೊದಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವ್ಯವಹಾರ ಸೇವೆಗಳಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ಯಾವೆಲ್ಲ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಘಟನೆ ಬಳಸ್ತವೆಯೋ ಅವನ್ನು ನಾವು ವ್ಯವಹಾರ ಸೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಹೌದಾ? ಈಗ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾವರ, ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಹಾಗೂ ಸರಕು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ವಿಮೆಗಾಗಿ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳತ್ತ, ಇಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಂದಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡಿತವೆ. ಹಾಗೂ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸ್ತವೆ? ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾವರ, ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ, ಸರಕುಗಳ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ವಿಮೆಗಾಗಿ. ಹಾಗೆ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರು, ಮಾರಾಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅಂಚೆ ಮತ್ತು ತಂತಿ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳತ್ತ ನೋಡುತ್ತಿರ್ತವೆ. ಇಂದಿನ ಜಾಗತೀಕರಣಗೊಂಡ ವಿಶ್ವವು ಭಾರತದ ಸೇವಾ ವಲಯಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿವೆ. ಭಾರತವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ನೀಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಅಂಚನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಹಲವಾರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯವಹಾರ ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ ಭಾರತದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಹಲವಾರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ವರ್ಗಾಯಿಸ್ತಿವೆ. ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಬೇರೆ ವ್ಯವಹಾರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತವೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ? ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ. ಹಾಗೆ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೀತದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾವರ, ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ, ಸರಕು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ವಿಮೆಯನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಹಾಗೆ ಅಂಚೆ ಮತ್ತು ತಂತಿ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳತ್ತ ನೋಡ್ತವೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಹಕರು, ಮಾರಾಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಅವರ ಪೂರೈಕೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇವುಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ತವೆ. ಇವನ್ನು ನಾವು ವ್ಯವಹಾರ ಸೇವೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡುವ. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ಆನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ of the economy for providing institutional credit to its customers. A banking company in India is the one which transacts the business of banking, which means accepting for the purpose of lending and investment of deposits of money from the public, repayable on demand or otherwise, and withdrawable by checks, draft and order or otherwise. Bank collects the deposits from public, right? For depositing money, customer earns interest. Here, bank accept the deposits made by the public. For depositing money, the customer will earn interest. First, bank collect deposits. It is repayable on demand. These deposits must be repayable on demand. Take for example, Mr. Y, he deposits in bank for 1 year. Okay, for the time duration how much? 1 year. For certain period, he could not able to withdraw money because he kept deposits for 1 year. After 1 year only, he is able to withdraw. For his deposit, he will get some fixed rate of interest.
Thus, bank will collect deposits from many customers. Here, it will collect deposits from many customers, right? The bank will lend this money to business people. What the bank will do with this money? They will lend this money to business people who require money to set up business or to purchase raw materials or anything. Okay, they will lend these deposits collected by many customers to the business people who requires money. For that money, the bank will charge interest. The business people has to provide or has to pay certain interest. Okay, the bank will charge certain interest on this amount, and it is income they are earning. Thus, the bank earn income by these interest. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಹಣವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಜಮಾ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವನು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಡಿತಾನೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ಹಣವನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವೈ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಣವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಜಮಾ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ಗೆ? 1 ವರ್ಷಕ್ಕಂತ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ 1 ವರ್ಷಕ್ಕಂತ ಅವನು ಇಟ್ಟಾಗ ಆ ಹಣವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವನು ಮೊದಲೇ ಹಿಂಪಡೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. 1 ವರ್ಷದ ನಂತರವೇ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡಿಬಹುದು. ಈ ಹಣದ ಮೇಲೆ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸರ್ಟೇನ್ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಒಂದಿಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಹಾಗೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ತುಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಇದೇ ಥರ ಹಣವನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಜಮಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಹಣವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಹಣವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾರಿಗೆ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತದೆಯೋ, ಯಾವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತದೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ಈ ಹಣವನ್ನು ಸಾಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಆ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಿರ್ತವಲ್ಲ, ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಯಾರು ಸಾಲವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಆ ಹಣಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೋ ಅಂಥೇಳಿ ನೋಡಿ ಆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತವೆ. ಇವು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ? ಅರ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಈ ಬಡ್ಡಿ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ? ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಆದಾಯವಾಗಿರ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ಹಣವನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜಮಾ ಮಾಡಿದ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ನೀಡ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವಂತಹ ಹಣವನ್ನು ಇವು ಯಾರಿಗೆ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತವೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ನೀಡ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಆ ಹಣದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ? ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಅಂತೇಳಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ತವೆ. ಹಾಗೂ ಅವರು ಆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗ್ತವೆ. The money which is deposited from the public, it is repayable on demand or withdrawable by checks, draft, order, etc. ಗ್ರಾಹಕರು ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಬೇಕು ಎಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಮರುಪಾವತಿಸುವ ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ಗಳು, ಡ್ರಾಫ್ಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಪಾವತಿ ಆದೇಶಗಳು ಹಾಗೂ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಸಾಧನದ ಮೂಲಕ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತವೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹಣಕಾಸಿನ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂದರೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಂಪನಿಯು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸಾಲ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಬಳಸುವುದು ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಮರುಪಾವತಿಸುವ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ಕುಗಳು, ಡ್ರಾಫ್ಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಪಾವತಿ ಆದೇಶಗಳು ಹಾಗೂ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಸಾಧನದ ಮೂಲಕ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವುದಾಗಿರ್ತವೆ. ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ a bank accepts money on deposits, repayable on demand, and also earns a margin of profit by lending money. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಾಗ
ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಾಗುವ ಠೇವಣಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮತ್ತು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಅದೇ ಠೇವಣಿ ಹಣವನ್ನು ಸಾಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿರ್ತವೆ. A bank stimulates economic activity in the market by dealing in money, and it mobilizes the savings of people and makes fund available to business, financing their capital and revenue expenditure. It also deals in financial instruments and provides financial services for a price, for example, or that is interest, discount and commission, etc. And private sector banks are owned, managed and controlled by private promoters, and they are free to operate as per market forces. Here the banks stimulates economic activities and it mobilizes the savings of people. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಜನತೆಯ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ಆ ಹಣವನ್ನು ಬಂಡವಾಳವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಅದನ್ನು ವ್ಯವಹಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ಆದಾಯದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಲು ಒದಗಿಸ್ತವೆ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಹಣಕಾಸು ಸಾಧನಗಳ ಜೊತೆಗೂ ಸಹ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿ ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಯನ್ನು ಬೆಲೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ, ದಲ್ಲಾಳಿ, ಸೋಡಿ ಇತ್ಯಾದಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ಆ ಹಣವನ್ನು ಬಂಡವಾಳವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ವಿಧಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡುವ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕೋಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. The first one is commercial banks. Commercial banks are institutions dealing in money. These are governed by Indian Banking Regulation Act 1949, and according to it, banking means accepting deposits of money from public for the purpose of lending or investment. Here it is governed by Indian Banking Regulations Act 1949, and this act specifies that the bank means what? Accepting the deposits of money from whom? From public, and for the purpose of lending or investment. Okay, it accepts the deposits by public for the purpose of lending or investment. These commercial banks again classified as public sector and private sector banks. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಹಣದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯಿದೆ 1949 ಅಧೀನಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿವೆ. ಈ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಯಾವುದು? ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯಿದೆ 1941 ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಅಧೀನವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎಂದರೆ ಅಂಥೇಳಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡುವ ಮತ್ತು ಹಣದ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿವೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಹಾಗೆ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಎಂಬ 2 ವಿಧಗಳಿವೆ. ಈ 1949 ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡುವ ಮತ್ತು ಹಣದ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಸ್ಥೆ. ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್? Public sector banks are those banks which comes under the control of government or which is owned by government. Public sector banks are those in which the government has a major control. Public sector banks and in India are those having majority of share, more than 50% is held by government, and the shares of these banks are listed on stock exchange. What are the example of public sector banks? It is SBI, PNB, Punjab National Bank,
IOB, Canara Bank, etc. Okay, public sector banks are those which has a major control of government. And what do you mean by private sector banks? These banks have the control, or it comes under the control of private players. For example, HDFC, Axis Bank, ICICI Bank, etc. ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆಯೋ ಹಾಗೂ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಲಾಭದಾಯಕಕ್ಕಿಂತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತವೆಯೋ ಅಂತಹ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು? SBI, PNB, IOB, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಹೀಗೆ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? ಖಾಸಗಿ ಪ್ರವರ್ತಕರ ಒಡೆತನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ನಾವು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ. ಇವು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತವೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿವೆ, ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು, SBI, PNB, IOB ಇತ್ಯಾದಿ. ಹಾಗೆ ಖಾಸಗಿ ರಂಗದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ HDFC, ICICI, Kotak Mahindra Bank, Jammu and Kashmir Bank or ICICI Bank. And the second one is cooperative banks, Sahakari Bankugalu. Cooperative banks are governed by the provision of State Cooperative Societies Act and are meant essentially for providing cheap credit to their members. It is important source of rural credit, that is agricultural financing in India. Cooperatives are formed to secure low-cost credit to purchase equipments for farming and household needs, to market products, even to secure money services like electric power, irrigation, health and insurance. Cooperatives can be used in many ways to benefit people in the everyday needs of life. For example, the National Cooperative Bank, Urban Cooperative Bank Limited, etc. Okay, it is an example of cooperative banks. ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳ ಕಾಯ್ದೆಯ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಇವು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನೀಡ್ತವೆ. ಇವು ತಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೇನು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲವಾಗಿವೆ. ಅಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತಹ ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ವಿಶಿಷ್ಟ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು. ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ aiming at providing specific needs of these unique activities. Okay, and these banks provide financial aid to industries, heavy turnkey projects and foreign trade. Okay, these specialized banks provides financial aid to the industries and heavy turnkey projects and foreign trade. These banks which provide financial facilities to specific needs, and these specialized banks are foreign exchange banks, industrial banks, developmental banks and export import banks. Okay, they catering to specific needs of these unique activities and provide financial aid to industries and heavy turnkey projects and also for ಫಾರಿನ್ ಟ್ರೇಡ್. ವಿಶಿಷ್ಟ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ, ಕೈಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಆಮದು ರಫ್ತುಗಳಂತಹ ಅನೇಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ಆಮದು ರಫ್ತು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್. The central bank of any country supervises, controls and regulates the activities of all commercial banks of the country. Here what it do? It controls, supervises and regulates all the activities of commercial banks of the country, and it also acts as a government banker. It controls and coordinates currency and credit policies of any country. Okay, here the central bank is controls the currency.
control and coordinates currency and credit policies of any country. And which is the Central Bank of India? Reserve Bank. The Reserve Bank of India is a central bank of our country. A bank that provides financial and banking services for its country's government and commercial banking system, as well as implementing government monetary policy and issuing currency. The Reserve Bank of India is a central bank of India. ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿವೆ. ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ಕಾರದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ ಸಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತವೆ. ದೇಶದ ಸಾಲದ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಹಣ ಚಲಾವಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಮನ್ವಯತೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಭಾರತದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವುದು? ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, RBI ಭಾರತದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿವೆ. ಇವು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ? ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಇವು ದೇಶದ ಸಾಲದ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಹಣ ಚಲಾವಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಸಮನ್ವಯತೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಭಾರತದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ RBI ಆಗಿವೆ, Reserve Bank of India. It is about types of banks. In the next class, we'll discuss about the functions of commercial banks. Thank you.